all day and all night. It's shining. Then from there, we went down to Poland and ministered at the International Church there. And then from there, we went to Bucharest, Romania. And then from Bucharest, Romania, we came down to Kuwait City, to Salmaya, and ministering here for the week. And then Wednesday morning, we fly out to Hungary, to Budapest, and we'll be there for almost a week. And then after that, we fly home. Yeah. And open up for questions or just. Yeah. Well, I'm going to turn it over to Jennifer and let her share some things on her heart. Go ahead. Well, again, we are so happy to be with you all, and it's a joy to fellowship with you and worship with you and to encourage you. And my dad and I count it a privilege to be ambassadors for Christ. 2 Corinthians 5:20 says that we are ambassadors for Christ, and this is our message to be reconciled to God. And we just are humbled to have the opportunity to travel different places and tell people about Jesus, because there's nothing greater we could ever share to someone than to tell them about the love of Jesus Christ. And I just want to encourage you to remind you that Jesus Christ loves you more than you could ever possibly imagine. And we just thank God for every opportunity we have to fellowship with other believers, other brothers and sisters in Christ. And it's just a joy to see all of you and meet some of you as well. And so we just thank God for this opportunity. We thank Brother Joseph and Sister Mercy for the opportunity to be in their home to join you in this Zoom meeting tonight. And we just thank God and give him all the glory. Well, sing a song. Yes, I think we're going to sing a song right now. One that's probably several hundred years old. It's a song about Jesus Christ and that he is a solid rock that we stand upon. It says, "My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness." Our salvation is not based on our good works, because our works are never good enough. But our salvation is based on the righteousness in Christ Jesus when he hung on the cross, that you and I might be redeemed. Amen. Amen. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Fear not trust in sweetest friend, but hope on Jesus' name. On the solid rock I stand, no other ground is sinking sand. He shall come with trumpet sound. Oh, may I be and in be found. In his righteousness alone, all blessings standing for the Praise the Lord.
we're standing on the solid rock of Jesus Christ. Jesus said that some men built their house upon the rock, and some built their house upon the sands of this world. And if you build your hope on this world, it's not going to stand when the storm comes. And the Bible said, when the storm comes, not if the storm comes, because the storm is coming. And there's going to be, there's a lot of things that this world is going to have to endure in very few of the coming years. Well, Jennifer, how about you introduce one of your songs? Well, praise God. I'm so grateful to be in ministry with my dad and to be able to tell people about Jesus and share my testimony. And some of you may have heard my testimony before, but I love to tell what God has done for me because I can never begin to thank him enough for all the times he's helped me and rescued me and saved me and healed me. When I was born without a heartbeat. And the doctor set me aside and said, "We're sorry. There's nothing we can do." And my parents were devastated. They just held hands and prayed in faith, "Jesus, help." They just prayed 2 words, "Jesus, help." And Steenie Herbert, sounded little kitten, began to cough, and I was alive. And I thank God every day for the gift of life. I thank God for his mercy and grace. I'm not here because my parents prayed. I'm not here because the doctors, they could do nothing. I'm only here because of God's matchless grace, and I thank him every day for the gift of life. And I want to encourage you tonight, no matter what you're facing, Jesus Christ will also help you in your time of need. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నేను జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చాను. ఐ జస్ట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద డ్యూటీ. మరి జెనిఫర్ చెప్పినట్టుగా నిజానికి ఆమె హార్ట్ బీట్ లేకుండా పుట్టింది. అండ్ మరి తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో ప్రార్థించి మరి దేవుడు వారి యొక్క ప్రార్థన విని ఆమెను మరి సజీవురాలుగా ఉంచారు. ఆమె ఏం చెప్పుచున్నదంటే, నా తల్లిదండ్రుల ప్రార్థన, నా తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కాదు కానీ దేవుని ప్రేమ నన్ను బ్రతికించింది. దేవుని యొక్క కృప వల్ల, దేవుని యొక్క కనికరం వల్ల నేను ఈ దినము ఇటు రీతిగా జీవించి ఉన్నానని ఆమె తన సాక్ష్యాన్ని చెప్పుచున్నది. Thank you, brother. So I just thank God for the gift of life. And I want to encourage you because Hebrews chapter 4, verse 16 says we can approach the throne of grace with confidence to receive mercy and help in our time of need. దేవుని కృపాసనము యొద్దకు మనము ధైర్యంగా వెళ్ళవచ్చని హెబ్రీయులకు రాయబడిన పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుచున్నది. దేవుని నేను స్తుతించి ఉన్నాను, ఎందుకంటే నాకు ఇచ్చిన జీవితం అనే వరము గురించి. So maybe tonight you need healing. Maybe you need financial help. Maybe you are struggling with discouragement and depression. No matter what your need, God is greater. ఒకవేళ నీకు స్వస్థత అవసరమేమో, ఒకవేళ నీకు మరి ధనం అవసరమేమో, ఎన్నో కష్టాల నుంచి నీవు విడుదల కావాలని ఆశపడుతున్నావేమో, ఏ సమస్య ఉన్నప్పటికీ దానికి జవాబు దేవుడు మాత్రమే. And I just want to share some with you that I wrote quite a few years ago now. It's titled, "There's Sunshine Awaiting You." నేను మీ మధ్య ఒక పాటను పాడి పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. కొన్ని సంవత్సరముల క్రితం ఈ పాట నేను రాశాను. And it talks about how even in the sunset, even in the storms of life, those dark moments, that there is sunshine awaiting you. ఆ పాట యొక్క అర్థం ఏంటంటే, ఏ వాతావరణం అయినప్పటికీ, ఎంత కఠిన సమస్యలు అయినప్పటికీ, ఎంత చీకటి అయినప్పటికీ మరి దేవుడు మరి వెలుగునిచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు, ఉదయాన్ని చేకూర్చేవాడిగా ఉన్నాడని ఆ పాట యొక్క అర్థము. And it's still but
just can't go on. What God said. And when you just can't go on, this is what God said. When you're in the sunset, there's sunshine over you. When you just can't go on, this is what God said. When you're in the sunset, there's sunshine over you. Amen. There's sunshine awaiting you. The Bible says weeping endures for the night, but joy comes in the morning. Be encouraged tonight and know that Jesus Christ is with you always. ప్రభు అయిన దేవుడు చెప్పుచున్నాడు మనకి ఆయన కృపలో ఆయన కనికరంలో మనకి ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ ఎన్ని కన్నీళ్ళు ఉన్నప్పటికీ ఎంత బాధ ఉన్నప్పటికీ మన జీవితంలో ఒక వెలుగు అనేది ఒక ఉదయం అనేది తప్పక దేవుడు ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడని ఈ పాట యొక్క అర్థము. Before I share the message this evening, I want to share one song myself that the Lord gave me about 10 years ago or so. And the song says that God went out of his way and Christ came from heaven down to this earth that we might be redeemed. నేను 10 సంవత్సరాల క్రితం రాసిన ఈ పాటను నేను మీ మధ్య పంచుకోవాలని ఆశపడుచున్నాను. ఆ పాట యొక్క అర్థం ఏంటంటే దేవుడు మరి అధికంగా మనకి చేసి ఉన్నాడు. ఎందువల్లంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని ఈ లోకానికి పంపించి మన కొరకు ఆయన మరి ఆయన్ని అర్పించడం జరిగింది కాబట్టి ఆ భావం వచ్చే పాటను నేను మీ మధ్య పాడదలుచుకున్నాను. No one did what Christ did. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చేసింది ఎవరు చేయలేరు. No one could do it. He was a perfect sacrifice. ఆయన మరి సంపూర్ణమైన అర్పణ, సంపూర్ణమైన బలియాగము ఆయన చేసిన బలియాగాన్ని ఎవరు చేయలేరు. The lamb without blemish. మరి ఏ విధమైన మచ్చ డాగు లేని గొర్రెపిల్ల, పరిశుద్ధమైన గొర్రెపిల్ల hung on the cross for our redemption. మన కోసము మన విమోచన కోసము కలువరి శిలువపై ఆయన వేలాడి ఉన్నాడు. The Savior left his throne, in a stable he was born. He came to bring salvation to a sinner. To seek and save the lost, give his life to the cause. Like no one ever did, he went out of his way. He went out of his way. For the soul who was astray, our ransom he would pay his way. He died upon the tree to set the captive free, to ransom you and me out of his way. A friend is always there, the one who hears my prayer.
No one ever cared for me like Jesus. I can always count on him. He is my dearest friend to help me day by day and out of his way. He went out of his way today for the soul who was astray. Our ransom he would pay. He went out of his way. He died upon the tree to set the captive free, to ransom you and me out of his way. No one ever went so far to help a friend in need. From heaven's throne to earth he came on Calvary's hill to plead. A sacrifice of blood unseen before or since that day. Jesus loved the world so much, to the cross he made his way. He went down his way for the soul who was astray. Our ransom he would pay, he went out of his way. He died upon the tree to set the captive free, to ransom you and me. He went out of his way. He died upon the tree to set the captive free, to ransom you and me. He went out of his way. ఈ పాట యొక్క భావము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సింహాసనం పరలోకంలో సింహాసనం విడిచి ఈ భూలోకంకు పశువుల తోటలో జన్మించి ఉన్నాడు. నీ కోసము నా కోసము క్రయధనం చెల్లించుటకు కలువరి శిలువపై ఆయన ప్రాణత్యాగం చేశాడు. ఇటువంటి త్యాగము ఎవ్వరు నా కోసము నీ కోసము చేయలేరు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే ఆయన చేయగలిగిన దేవుడు. ఆయన త్యాగాన్ని మన కోసం చేసి ఉన్నాడు. మన విమోచన కోసము, మన రక్షణ కోసము ఆయన శిలువపై బలియాగంగా అర్పింపబడ్డాడని పాట యొక్క భావము. Praise the Lord. Let us turn in God's word this evening to Luke chapter 11. ఈ దినము దేవుని వాక్యం కోసము లోకా సువార్త 11వ అధ్యాయానికి మనం వెళ్దాం. Luke chapter 11. లోకా సువార్త 11వ అధ్యాయము. We'll begin at verse 1. మొదటి వచనం నుంచి మనం చదువుకుందాము. Now Jesus was praying in a certain place. ఆయన ఒక చోట ప్రార్థన చేయుచు ఉండెను. And when he finished, one of his disciples said to him, ప్రార్థన చాలించిన తర్వాత ఆయన శిష్యులో ఒకడు, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. ప్రభువా, యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పినట్టు మాకును ప్రార్థన నేర్పమని ఆయన అడిగాను. And he said to them, when you pray, say, అందుకు ఆయన మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు, Father, hallowed be thy name. తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక. Your kingdom come. నీ రాజ్యం వచ్చును గాక. Give us each day our daily bread. మాకు కావలసిన అనుదిన ఆహారము దినదినము మాకు దయచేయము. And forgive our sins. మేము మాకు వచ్చి ఉన్న ప్రతి వారిని క్షమించుచున్నాము గనుక మా పాపములను క్షమించుము. For we ourselves forgive everyone who is indebted to us. మేము వచ్చి ఉన్న ప్రతి వారిని క్షమించుచున్నాము గనుక. And lead us not into temptation. మమ్మల్ని శోధనలోని తేకము అని పలుకుడని వారితో చెప్పాను. I notice here at the very beginning of our text, ఈ యొక్క పాఠ్యభాగము మొదట్లో నేను ఒకటి గమనించుచున్నాను. it says that Jesus was praying in a certain place. ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది, ఒక చోట ఆయన ప్రార్థన చేయుచు ఉండెను, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేయుచు ఉండెను అని మొట్టమొదటి వచనంలో మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాము. Prayer was not unusual for the Savior. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా ప్రార్థన మరి ఆయన అలవాటుగా చేయుచు ఉన్నారు. He prayed regularly. ఆయన మరి ప్రతి దినము ప్రతిసారి ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. Strong, fervent prayer. మరి బలమైన ప్రార్థన ఆయన చేయుచు ఉన్నట్టు మనము దేవుని వాక్యంలో గమనించగలము. Let us pray right now as we're opening this Bible lesson. ఈ యొక్క దైవ సందేశాన్ని మనము వెళ్ళక ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాము.
Heavenly Father, we come to you in the precious name of Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో మీ చెంతకు వచ్చున్నాము పరలోకపు తండ్రి. Your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. మా మీ 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 వాక్యము మా పాదములకు దీపము మా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది. I pray that you might speak this evening, ఈ సాయంత్రం సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడండి. that you might anoint each heart that's listening. మాలో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు తాకండి. Anoint my lips as I share your word. నా యొక్క పెదవులను ముట్టండి నేను వాక్యము విత్తుచూ ఉండగా. May the will of the Father be accomplished. తండ్రి యొక్క చిత్తం మా జీవితంలో నెరవేరును గాక. And Jesus Christ alone receive all the glory. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు మాత్రమే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లును గాక. We pray this in Jesus' name. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికే మహిమ. When we turn over in this chapter of Luke 11, లోకసువార్త 11వ అధ్యాయం మనం తీసి చదువుచున్నప్పుడు we get some idea about how God answers prayer. దేవుడు మన యొక్క ప్రార్థనలు ఎట్టి రీతిగా జవాబు దయచేస్తున్నాడో దీని నుంచి మనం కొంచెము తెలుసుకొనవచ్చు. He says in verse 9 of Luke 11, లోకసువార్త 11వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో ఇట్టి రీతిగా చెప్పబడుతుంది. అటువలే మీరును అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును, వెదకుడి మీకు దొరుకును, తట్టుడి మీకు తీయబడును. Jesus said these words, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాటలు చెప్పి ఉన్నారు. and I tell you, ask and it will be given to you. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును, Seek and you will find. వెదకుడి మీకు దొరుకును, Knock and it shall be opened unto you. తట్టుడి మీకు తీయబడును. For everyone అడుగు ప్రతివానికి, who asks receives. ప్రతివానికి వెదుకువానికి దొరుకును, తట్టువానికి తీయబడును అని మీతో చెప్పుచున్నాను. And the one who seeks finds. వెతుకువానికి దొరుకును, And to the one who knocks it will be open. తట్టువానికి తీయబడునని మీతో చెప్పుచున్నానని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో చెప్పెను. Those are encouraging words. అవి చాలా ప్రోత్సాహకరమైన మాటలు. Because Jesus is telling us what his intentions are. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన చెప్పుచున్నారు ఆయన ఉద్దేశాలు మన ఎడల ఏమిటో. What he clearly promises to do. ఆయన మనకేమి వాగ్దానం చేయుచున్నారో ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం తెలుసుకొనగలము. You can trust the word of God. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వాక్యమును మీరు పూర్తిగా నమ్మగలరు. Because it goes on to say in verse 11, 11వ వచనంలో ఇలాగ చెప్పబడుచున్నది. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? మీలో తండ్రి అనేవాడు తన కుమారునికి చేపను అడిగితే చేపకు ప్రతిగా పామునిచ్చినా? Or if he asks for an egg, will he give him a scorpion? గుడ్డుని అడిగితే తేలునిచ్చినా? And of course not. అవును, ఏ తండ్రి అట్టి రీతిగా చెయ్యడు. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, మీరు చెడ్డవారైండియో కూడా మీ పిల్లలకు మంచి ఇవుల్ని ఎరిగి ఉండగా, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగు ప్రతి వారికి పరిశుద్ధాత్మ ఎంతో నిశ్చయంగా అనుగ్రహించును కదా. Now this message is given in the book of Luke as well as in the book of Matthew. మత్తయి సువార్తలోను లూకా సువార్తలోను ఈ యొక్క సందేశం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇచ్చి ఉన్నారు. In the book of Matthew it says, how much more will the Father give good gifts to those who ask him? సువార్తలో తండ్రి అడుగువానికి మరి మంచి ఈవుల్నిచ్చును కదా అని అక్కడ మత్తయి సువార్తలో చెప్పబడి ఉన్నది. Luke is more specific. లూకా సువార్త సువార్తికుడైన లూకా మరి ఇంకా చాలా మరి స్పెసిఫిక్ గా రాసి ఉన్నారు. He says, if you then who are evil know how to give good gifts to your children, మీరు చెడ్డవారైండి కూడా మీ పిల్లలకు మంచి ఈవుల్ని ఎరిగి ఉన్నారు కదా, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మ ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించును అని లోకా చెప్పుచున్నాడు. I prayed for some folks the other night. గతించిన రాత్రి నేను కొంతమంది కోసం నేను ప్రార్థన చేసి ఉన్నాను.
who asked that they might be filled with the Holy Spirit. వారు అడిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మచే మేము నింపబడాలి అని. That's something that we should earnestly pray for. మనము మరి నిజంగా మనము పరిశుద్ధాత్మను కోరి ప్రార్థన చేసుకోవాలి. Now, if we have a glass and we put some water in it, మనకి ఒక గ్లాస్ ఉంటే దాంట్లో మరి నీరు వేస్తే that's what happens when we're saved. అదే మనము రక్షింపబడినప్పుడు అదే జరుగుతూ ఉన్నది. We receive a measure of God's Spirit. మనము పరిశుద్ధాత్మను దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మను మనము ఒక పరిమాణంలో పొందుచూ ఉన్నాము. But on the day of Pentecost, when they gathered together, పెంతెకోస్తు దినమున వారు సమకూడి ఉండగా the Spirit of God came in a mighty way. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బహు బలంగా వారి మీదకి వచ్చినట్టు మనము చదువుచున్నాము. And they were filled to overflowing. వారు మరి పరిశుద్ధాత్మతో పూర్తిగా నింపబడి ఉన్నారు. Much like if you took a pitcher and you poured it into a glass till it was running over. ఒక పాత్రను తీసుకొని ఒక గ్లాస్ లో మరి నీరు పోస్తే గ్లాస్ నిండి ఎలాగో పొర్లి పారుచూ ఉంటుందో అట్టి రీతిగా వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉన్నారు. That's what the Spirit of God desires to do in your life. నీ జీవితంలో నా జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అట్టి రీతిగా నింపబడాలని ఆశపడుచు ఉన్నారు. To fill you to overflowing with His Spirit. నీవు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడు రీతిగా నింపాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి ఆశపడుచు ఉన్నారు. Some of you are praying for other things. మీలో అనేక మంది వేరే వేరే విషయాల గురించి ప్రార్థన చేయించి ఉండవచ్చు. Some things are maybe not appropriate. మరి కొన్ని విషయాలు అవి తగనివేమో మీరు ప్రార్థన చేసేవి. They may be kind of silly. మరి అవి కొంచెము చులకనగా ఉండేవేమో బహుశా. I heard of someone that went to a preacher friend of mine. ఈ దైవజనునికి ఒక మరి బోధకుడైన ఆ స్నేహితుని యొద్దకు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి ఉన్నాడు. And he wanted to open an establishment that sold alcohol. ఆ వ్యక్తి అడిగి ఉన్నాడు, నేను మరి మద్యపానము అమ్మే ఆ యొక్క షాప్ ను ఓపెన్ చేస్తాను కానీ నా కోసం ప్రార్థన చేయమని అడిగాడు. I think most of us will agree that that's crazy. అటు రీతిగా ప్రార్థన చేయమని అడగడం అది అసంజసం కదా, మనకు తెలుసు. There are people though that have very earnest needs. కొంతమంది అయితే మరి అత్యవసరమైన అక్కర్లు వారు కలిగి ఉన్నారు. I've been praying for people that desire that their loved ones might be saved. మరి కొంతమంది నాకు దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉంటారు. నా యొక్క బంధుమిత్రులు నా యొక్క ప్రీతికరమైన వారు రక్షింపబడాలని వారు ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉంటారు. People with all kind of physical ailments. మరి అనేక విధమైన రోగములు, శరీర రోగములు కలవారు వచ్చి ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉంటారు. In the book of Psalms it says He's the God who forgives all of our transgressions. కీర్తనల గ్రంథంలో చదువుతున్నాము, ఆయన మన ప్రతి పాపమును ప్రతి అతిక్రమమును క్షమించే దేవుడని. And heals all of our diseases. మరి క్షమించడం మాత్రమే కాక మన యొక్క ప్రతి ఒక్క వ్యాధిని ఆయన స్వస్థపరచునని దేవుని వాక్యంలో కీర్తనల గ్రంథంలో మనం చదువుకొంచున్నాము. There have been some people that have been healed instantly. కొంతమంది అయితే అప్పటికప్పుడే మరి ఆ క్షణమే మరి స్వస్థత పొందేవారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. We had a gentleman in our meetings and he had a pneumothorax. న్యూమోథోరాక్స్ అని ఒక వ్యాధి కలిగిన ఒక వ్యక్తి మేము ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మా దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నాడు. Air was outside of his lungs. ఆయన మరి ఆ యొక్క ఊపిరితిత్తుల్లో మరి బయట కూడా గాలి ఉన్నది. In his chest cavity. ఆ యొక్క మరి ఊపిరితిత్తుల్లో ఒక గుంటం ఉంటూ ఉన్నది. Causing him great pain. చాలా మరి ఆయనకు ఎంతో బాధ కలిగించున్నది ఆ వ్యాధి. Not only in his chest but also in his back. మరి ఊపిరితిత్తుల భాగంలో మాత్రమే కాకుండా వీపు వెనక కూడా ఆయన ఎంతో బాధపడుచున్నారు. And he was delivered instantly. మేము ప్రార్థన చేసినప్పుడు అప్పటికప్పుడు ఆయన స్వస్థత పొంది ఉన్నారు. But doesn't always happen that way. ప్రతిసారి అట్టి రీతిగా ఆ క్షణంలోనే బాగుపడడం జరగకపోవచ్చు.
So I want to address that issue. మరి ఆ విషయం గురించి మీకోసం నేను కొంచెం చెప్పాలని ఆశపడుచున్నాను. Jesus says in Luke chapter 11, beginning at verse 5, లోక సువార్త 11వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ఆయన ఇలాగ చెప్తున్నాడు. which of you has a friend will go to him at midnight and say to him, Friend, loan me 3 loaves of bread. మరియు ఆయన వారితో ఇట్లా, నన్ను మీలో ఎవరికైనా ఒక స్నేహితుడు ఉండగా అతడు అర్ధరాత్రి వేళ ఆ స్నేహితుని వద్దకు వెళ్ళి, స్నేహితుడు నాకు 3 రొట్టెలు బదులిమ్ము. He says, For I have someone that's come to visit. నాకు మరి నన్ను దర్శించడానికి వేరే వారు వచ్చి ఉన్నారు కనుక నాకు ఈ 3 రొట్టెలు కావాలి. And I have nothing to set before him. నా స్నేహితుడికి నేను ఇవ్వడానికి నాకు దగ్గర ఏమీ లేదు. And he will answer from within the house, Don't bother me. మరి ఆ స్నేహితుడు బహుశా తలుపు మూసుకొని చెప్పొచ్చు, నన్ను తొందర పెట్టవద్దని. The door is now shut and my children are with me in bed. నన్ను తొందర పెట్టవద్దు, తలుపు వేసి ఉన్నది, నా చిన్నపిల్లలు నాతో కూడా పండుకొని ఉన్నారు, నేను లేచి ఈయనని చెప్పునా. You know how it is with children. పిల్లలతో మీకు తెలుసు కదా వారు ఎలాగ ఉంటారు. It's bedtime, పిల్లలు నిద్రపోయేటప్పుడు, not playtime. అది ఆడుకునే సమయం కాదు అది. And they're jumping around. మరి నిద్రపోయే సమయంలో కూడా ఈవినింగ్ కూడా వారు గంతులు వేస్తూ ఉంటారు. Filled with energy. మరి వారికి ఎంతో శక్తితో వారు నిండి ఉత్సాహంగా వారు గంతులు వేస్తూ ఉంటారు కదా పిల్లలు. Then eventually they're played out. మరి అలసిపోయి నిద్రపోతారు. And they lay down and begin to rest. వారు అలసిపోయిన తర్వాత నిద్రపోవడానికి ఉపక్రమిస్తారు. You don't really want someone coming to the door. మరి ఎవరన్నా ఒకరు వచ్చి తలుపును తట్టుతూ ఉంటే, Because if they're disturbed, మరి అలాగూ తలుపు తట్టడం వలన పిల్లలు మరి డిస్టర్బ్ అవుతారు కదా. After having a short nap, మరి కొంచెం నిద్రపోయిన తర్వాత, see, you know where I'm going with this. After the short nap, then they're going to have more energy. మరి కొంచెం నిద్రపోయిన తర్వాత లేపితే ఇంకా ఎక్కువ గొంతులు వేసేవారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. I tell you though, even though he won't get up and give him anything because he's a friend, yet because of his impudence, he will rise and give him whatever he needs. అతడు తన స్నేహితుడైనందున లేచి ఇయ్యకపోయినను, అతడు సిగ్గుమాలి మాటికి అడుగుట వలనైనా లేచి అతనికి కావలసినని ఇచ్చినని మీతో చెప్పుచున్నానని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్పి ఉన్నారు. I need to borrow some bread. అడుగుచూ ఉన్నాడు తలుపు తట్టుతూ, నాకు రొట్టెలు కావాలి అని. Come on in there. I want to borrow some bread. రొట్టెలు కావాలి నాకు అని పదే అడుగుచూ ఉన్నాడు. And then the little children are beginning to wake up. మరి ఆ యొక్క శబ్దం విని ఆ పిల్లలు మరి మెలకుగా రావడానికి మెలకుకు వచ్చుచున్నారు, మేలుకొంచు ఉన్నారు. And the man is thinking, maybe I should give him some bread. మరి ఇంకా తప్పని పరిస్థితుల్లో అతనికి నేను రొట్టెలు ఇవ్వాలని అతడు మరి యోచించి ఉన్నాడు. Jesus says, and I tell you, ask and it'll be given, seek and you will find, knock and it will be open. అందువల్ల మీరును అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును, వెదకుడి మీకు దొరుకును, తట్టుడి మీకు తీయబడును. He's going to rise and give him whatever he needs. మరి పదే అడుగుట వల్ల ఆ స్నేహితుడు లేచి తన దగ్గరికి వచ్చిన స్నేహితుడికి రొట్టెలు ఇచ్చును కదా. Praise the Lord. We've seen situations like this, haven't we? దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలిగినాక మనం అనేక సార్లు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి సంఘటనలో ఉంటూ ఉంటాం కదా. What if the man just knocked a little bit and said, I need some bread, and the man said, go away? What if he went away? ఆ వ్యక్తి రొట్టెలు కావాల్సిన వ్యక్తి మరి తన స్నేహితుని వద్దకు వచ్చి కొంచెంగా తలుపు తట్టి అడిగినప్పుడు ఆ స్నేహితుడు నా దగ్గర లేదు వెళ్ళము అని చెప్తే ఇంకా మరీ తట్టకుండా వెళ్ళిపోతే ఏం జరుగును? He wouldn't have received that blessing. ఆ యొక్క రొట్టెలు అతడు మరి పొందకపోవచ్చును కదా. Sometimes people pray that they might be healed, or they're praying that they might find a job. మరి కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు, వారికి స్వస్థత కావాలని, వారికి ఉద్యోగాలు కావాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు.
and because their prayer is not answered immediately, ఆ యొక్క ప్రార్థన తక్షణమే మరి జవాబు రానందున they give up వారు నిరుత్సాహపడి ఇక ప్రార్థన చేయడం మానేస్తారు. and don't try anymore. తర్వాత మరి ప్రయత్నించరు. God is looking for us to be persistent. దేవుడు మన ప్రార్థన పట్టు విడవని ప్రార్థనగా ఉండాలని ఆశపడుచు ఉన్నాడు. Not to be flimsy. ఏదో ఆషామాషిగా ప్రార్థన కాకుండా పట్టు విడకుండా ప్రార్థన చెయ్యాలి. We're going over now to Luke chapter 18. లోక సువార్త 18వ అధ్యాయానికి మనం వెళ్దాము. And we're going to look at see what happened to a widow woman. ఒక మరి విధవరాలికి ఏం జరుగుతుందో మనం చూద్దాము. Beginning at verse 1, Luke 18. లోక సువార్త 18వ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి చదువుకుందాం. Having told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేసి ఉండాలన్నట్టుకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పాను. Some of you listening to this program right now, I believe the Holy Spirit is touching your heart. మీరు ఈ జూమ్ లో మీరు మీలో ఒకరు బహుశా వారి యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని ముట్టుచూ ఉన్నాడని నేను గమనించి ఉన్నాను. You were praying, but you've lost heart. మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మ కోసం, కానీ నిరుత్సాహపడుచు ఉన్నారు. You've become discouraged. మీరు చాలా నిరుత్సాహంగా ఉండి ఉన్నారు. As the devil throws all kind of fiery darts. మరి అపవాది అనేకమైన తంత్రాలు మీపై ఉపయోగించి ఉన్నాడు. Jesus said in a certain city there was a judge who neither feared God nor respected man. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దేవునికి భయపడకయో మనుషులు లక్ష్యపెట్టయో ఒక న్యాయాధిపతి ఒక పట్టణంలో ఉండేనని ఉపమానంలో చెప్పారు. An evil judge. ఆ యొక్క ఈ మనుషులు లక్ష్యపెట్టని న్యాయాధిపతి. And there was a widow in that city who kept coming to him. ఒక విధురాలు ఆ పట్టణంలో ఉన్న ఒక విధురాలు పదే పదే అతని యొద్దకు తరచుగా వచ్చి ఉన్నది. And she was crying out for justice. నాకు తీర్పు తీర్చమని ఆమె పదే పదే అతన్ని అడుగుచూ ఉన్నది. Give me justice against my adversary. నా ప్రతివాదికి నాకును న్యాయం తీర్చమని అడుగుచూ వచ్చాను. For a while he refused. కొంతకాలం అతడు ఆ యొక్క న్యాయం తీర్చకుండా మరి జాగు చేసి ఉన్నాడు. I can just imagine that he just told her to go get lost. వెళ్ళిపో, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని అనేక సార్లు బహుశా ఆ యొక్క న్యాయాధిపతి విధురాలతో చెప్పి ఉండవచ్చు. After a while he may have lifted his voice. మరి కొంచెం కొన్నిసార్లు అయిన తర్వాత ఇంకా గట్టిగా మరి మందలించి ఉండవచ్చు వెళ్ళమని. But he did refuse. కానీ ఆమె ఏమాత్రము పట్టు విడవకుండా అతని యొద్దకు వచ్చి ఉన్నది. But afterwards he said to himself. ఆ తర్వాత అలాగ జరిగిన కొంతకాలమైన తర్వాత అతడు ఎలాగో అనుకుంటూ ఉన్నాడు. Though I neither fear God nor respect man. నేను దేవునికి భయపడకయో మనుషులకు లక్ష్యపెట్టి ఉండినను. Yet because this widow keeps bothering me. ఈ విధురాలు నన్ను తొందర పెట్టుచున్నది. I will give her justice. గనుక ఆమె మాటికి వచ్చి గోజాడుకుంటున్నట్లు ఆమెకు న్యాయం తీరుతుందని తనలో తాను అనుకునేను. I like this verse coming here. ఈ యొక్క మాటను గురించి నేను చాలా సంతోషించి ఉన్నాను. He said, I will give her justice. నేను ఆమెకు తీర్పు తీర్చుదును, న్యాయము తీర్పు తీర్చునని తనలో తాను అనుకుని ఉన్నాడు. So that she will not beat me down by her continual coming. ప్రతిసారి వచ్చి నన్ను విసిగించకుండా నేను న్యాయం తీరుస్తున్నా అని అతడు నిర్ణయించుకొని ఉన్నాడు. She was coming day after day. దినము దినము ఆమె మరి న్యాయాధిపతి వద్దకు వచ్చి ఉన్నది. Jesus' disciples at one point were not able to see a man delivered. ఒకసారి శిష్యులు మరి ఒక వ్యక్తిని వారు విమోచించలేకపోయి ఉన్నారు, మరి దెయ్యములు పట్టిన వ్యక్తిని. Jesus told the disciples, this kind only comes out by prayer and fasting. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో చెప్పి ఉన్నారు, ఈ అపవాదిని మీరు విడిపించాలి అంటే కేవలం అది ప్రార్థన వల్ల, ఉపవాస ప్రార్థన వల్ల మాత్రమే సాధ్యమని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి మరి సలహా మరి చెప్పి ఉన్నారు. Perhaps the way people pray today, the devil is just laughing. ఈ దినాల్లో మనం ప్రార్థన అంత చులకనగా ఉంటే మరి అపవాది మనం చూసి నవ్వుచూ ఉన్నాడేమో. The Bible says here in Luke chapter 18 verse 6.
లోకాసువార్త 18వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఇలాగ రాయబడి ఉన్నది. And the Lord said, hear what the unrighteous judge says. మరియు ప్రభు ఇట్లనెను, అన్యాయస్తుడైన ఆ న్యాయాధిపతి చెప్పిన మాట వినుడి. And will not God give justice to his elect, దేవుడు తాను ఏర్పరచుకున్న వారి దివారాత్రులు తను గూర్చి మొరపెట్టుకుంటుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా? who cry to him day and night? తను గూర్చి దివారాత్రులు మొరపెట్టుకుంటుండగా వారికి న్యాయం తీర్చడా? Are you crying day and night that God might meet your need? నువ్వు దివారాత్రులు నువ్వు ప్రార్థన చేయుచున్నావా? దివారాత్రులు ఆయన మొరపెట్టుచున్నావా? I want to ask you another question. మీతో మరి ఒక ప్రశ్న నేను అడగదలుచుకున్నాను. Are you crying day and night that you might fulfill the will of Almighty God in your life? దివారాత్రము దేవుని గురించి మొరపెట్టుచున్నావా? దేవుని చిత్తాన్ని నీ జీవితంలో నెరవేర్చుకునేలాగను. See, there were people that Jesus described on Judgment Day that said they'd cast out devils and all kind of things, but they didn't do the will of the Father. మరి ఆ యొక్క విమర్శన దినమున న్యాయమైన తీర్పు తీర్చు దినమున అనేక మంది వచ్చి ప్రభువా నీ పేరట మేము దెయ్యములు వెళ్ళగొట్టలేదా అని అడుగుచుంటారుగా. ప్రభు అయిన మీరెవరో నాకు తెలియదు పోండి అని చెప్పే వాక్యం మనం చదువుకొంచున్నాం కదా. Is your heart touched by the things that touch the heart of God? తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క హృదయాన్ని తాకేవి మీ హృదయాన్ని తాకుచూ ఉన్నవా? Lost souls. నశించుతున్న ఆత్మల ఎడల మీకు భారము కలిగి ఉన్నారా? Are you concerned that they're not going to heaven? మరి వారు నరకమునకు వెళుచున్నారు కదా, పరలోక రాజ్యముకు వెళ్ళక నరకం నుంచి వెళుచున్నారు కదా, వారి గురించి మీకు చింత లేదా? The unjust judge decided, he said, and will not God give justice to his elect who cry day and night? అన్యాయస్తుడైన న్యాయాధిపతి న్యాయమైన తీర్పునిస్తే మరి దేవుడు నిశ్చయముగా మన మనవిని మనకు తీర్పు తీర్చును కదా. Will he delay long over them? ఆయన మరి త్వరగా ఆ న్యాయం తీర్చును కదా. I tell you, he will give justice to them speedily. ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయం తీర్చునని వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘశాంతం చూపుచున్నాడని మీతో చెప్పినానని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో చెప్పి ఉన్నాడు. Listen very carefully to verse 8. 8వ వచనం మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. These are the words of Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాటలు జాగ్రత్తగా వినండి. I tell you, he'll give justice to them speedily. ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయం తీర్చును. Nevertheless, వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘశాంతం చూపుచున్నాడు. when the Son of Man comes, ఆయనను మనిషి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు will he find faith on the earth? ఆయన భూమి మీద విశ్వాసం కనుగొనునా? What a powerful question. ఎంత మరి గంభీరమైన ప్రశ్న. Jesus is asking, when he comes to this earth, will he find faith on this earth? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అడుగుచున్నాడు, నేను తిరిగి వచ్చినప్పుడు భూమి మీద విశ్వాసం కనుగొనగలనా అని. I didn't write that verse. మరి ఆ యొక్క వాక్యము నాకు అంతగా ఇష్టం లేదు. It's the voice of God. అయినప్పటికీ ఇది దేవుని యొక్క మాట. But I did write one little sentence this afternoon that I want you to think about. నేను ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ రాసి ఉన్నాను. ఈ విషయం గురించి మీరు ఆలోచించాలని నేను ఆశపడుచున్నాను. చెప్పండి, పొన్నట్లు ఎవరు కూడా చేశాను నేను. జస్ట్ కాల్ చేయండి మీరు. సరేనా? అక్కడ కొంచెం అని చెప్పేసి సరేనా? అదే మనం ఎన్సీఎం వేసినట్లు దయచేసి మరి ఈ విషయంలో కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. Okay. We're again at Luke chapter 18, verse 8. Jesus said, I tell you, he'll give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? మరి ఒకసారి చదువుకుందాము. 8వ వచనము, ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయం తీర్చును, వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘశాంతం చూపుచున్నాడని మీతో చెప్తున్నాను. ఆయనను మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన భూమి మీద విశ్వాసము కనుగొనునా? I asked the Lord this afternoon, why is it? Why is this way? ఎందువల్ల ఈ వాక్యం ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నదని నేను ప్రభువుని అడుగుచూ ఉన్నాను. I know what people are doing and not doing, but why? మరి మనుషులు ఏం చేస్తున్నారో ఏం చేయటం లేదో మనకు తెలుసును కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని ఈ వాక్యం గురించి నేను అడిగి ఉన్నాను. And God's revealed in my heart, people don't pray because they don't believe.
ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నాకు విశుద్ధపరిచి ఉన్నారు. మరి ప్రజలు వారు ప్రార్థన చేయరు. ఎందువలన అంటే వారు నమ్మకం లేదు గనక, వారికి విశ్వాసం లేదు గనక ప్రార్థన చేయరు. They don't pray because they don't think it makes any difference. వారు ప్రార్థన వల్ల ఏ లాభము లేదని అనుకొని వారు ప్రార్థన చేయరు. That's hard to say, but it's the truth. అది చాలా విచారము చెప్పడానికి, కానీ అది సత్యము. Prayer and faith stand together. ప్రార్థన విశ్వాసము ఒకదాన్నొకటి విడతీయని విషయాలు. They're very much related to one another. మరి ప్రార్థనకు వేరుగా విశ్వాసం లేదు, విశ్వాసంకు వేరుగా ప్రార్థన లేదు. You'll not really have one without the other. ఒకదాన్ని విడిచి ఇంకోటి లేదు. But there's a great promise found in Galatians chapter 6, verse 9. గలతీయులు రాయబడిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో ఒక గొప్ప వాగ్దానం మనకున్నది. And it encourages those who put their trust in Christ. 9వ వచనం నేను చదువుచున్నాను. 9 మనము మేలు చేయట యందు విసుకక యుందము, మనం అలయక మేలు చేస్తామా తగిన కాలమందు పంట కోతము. It says we will reap a harvest. Glory to God, we'll reap a harvest అక్కడ if దేవునికే we మహిమ, do not give up. మన దేవునికే మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగును గాక. ఆయన చెప్పుచున్నాడు, మనము నిత్య జీవమైన పంటను కోయదుమని ఆయన చెప్పుచున్నాడు. విసుకకు మరి మంచి పనులు చేస్తే అలయక మేలు చేస్తామా తగిన కాలమందు పంట కోతమని దేవుని యొక్క వాగ్దానము. To all the pastors that are listening, and evangelists and teachers that are listening right now, I give you this word of encouragement that God's word promises that we'll reap a harvest if we do not give up. ఎవరైతే కాపర్లు ఉన్నారో, ఎవరైతే బోధకులు ఉన్నారో, ఎవరైతే సువార్థికులు ఉన్నారో వారికి నేను ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని ఇచ్చుచూ ఉన్నాను. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇచ్చిన వాగ్దానం, విసుకక మరి అలయక మేలు చేసేదమా తగిన కాలమందు పంట కోతము. Don't give up, but seek the Lord. ఏమాత్రము మీరు విడవద్దు, విసుగు చెందవద్దు. May the Holy Spirit come upon you with such great anointing మీపై పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి బలముగా దిగవచ్చును గాక, మిమ్మల్ని తాకును గాక. that you'll drive right through the hindrances of the enemy. మీకున్న ప్రతి ఒక్క అవరోధం నుంచి, ప్రతి ఒక్క అపవాది కలిగించే ప్రతి ఒక్క అడ్డు నుంచి మీరు దోసుకుని వెళ్ళేలాగున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు బలం దయచేయును గాక. And find victory by trusting Christ alone. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి మీరు విజయం సాధించుదురు గాక. Praise the Lord. దేవునికే మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగును గాక. ఆమేన్. We have some prayer requests that we want to pray about this evening. Can you just, you want to speak something? Or కొన్ని ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు ఇక్కడ ఉన్నవి. go ahead. We just want to go to the Lord in prayer on your behalf. If you have prayer requests that you don't send to us right now, send to Brother Joseph. I'm sure he will share them with us so that we can be praying for you. సహోదరుడు జోసెఫ్ కి మీరు అనేకమైన ప్రార్థన రిక్వెస్ట్లు పంపించున్నారు, ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు మీరు పంపించున్నారు. దానికోసం మేము ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుచు ఉన్నాము. Psalm 6:9 promises that God will hear our plea and he will answer our prayers. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన యొక్క ప్రతి విజ్ఞాపనను విని మనకి జవాబులు దయచేయును గాక. And it's a privilege for us to go to the throne of grace on your behalf. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపా సింహాసనంకు మీ పక్షముగా మేము ప్రార్థించుటకు మాకు ఎంతో మరి మంచి తరుణం ఇది. Well, I think we'll look at these prayer requests now and lift them up to the Lord. And I think Jenny and I maybe we'll take turns. మరి ఈ ప్రార్థన విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు మేము దేవుని సన్నిధిలో ఎత్తిపట్టుకుని ప్రార్థిస్తాము. నా కుమార్తె జెన్నీ, నేను కూడా మార్చి మేము వీటి గురించి ప్రార్థన చేస్తాము. Okay, our first prayer request is for the Lord to bless this Zoom fellowship. సహోదరుడు జోసెఫ్ ఎడిసన్ చేయుచున్న ఈ జూమ్ యొక్క పరిచర్యను దేవుడు దీవించాలని మొట్టమొదటి ప్రార్థన విజ్ఞాపన. Heavenly Father, I thank you for the blessing that we have in this day. ఈ దినముని మీరు మాకు దయచేసిన ఈ గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. To share the gospel. సువార్తను పంచుకోవడానికి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన సమయాన్ని బట్టి మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు. Using many modern tools. ఈ యొక్క టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని మేము ఇటు రీతిగా జూమ్లో మరి స్వార్థ పరిచయం చేయడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. And I thank you for my brothers and sisters in Christ.
మరి ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్న నా సహోదరులకు బట్టి మీకు వందనములు చెల్లించున్నాము. who are taking advantage of that. మరి ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ లో వారు పాల్గొంచుంటాడుగా వారి గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము. To share the gospel, to plant the seed, మరి సువార్తను పంచుకుంటూ మరి వాక్యం అనే విత్తనమును విత్తుటకు, to teach and disciple, మరి మరి సువార్తను బోధించి అనేక మందిని మరి శిష్యులుగా చేయుటకు, that people might grow and be nurtured by the gospel. దేవుని యొక్క సువార్తతో వారు మరి బలము పొందుకొనులాగున I pray that your anointing will continually flow in this ministry. మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధాత్మతో మీరు తాకి మమ్మల్ని బలపరుచుదురని ప్రార్థన చేయుచున్నాను. That folks who need healing will Yeah. find a healing touch. ఎవరైతే మరి స్వస్థత అవసరమైందో వారికి మీ తాకిడితో స్వస్థత కలుగును గాక. That people who need to be delivered ఎవరైతే విమోచింపబడాలో, ఎవరైతే బంధకంలో ఉండి ఉన్నారో will be set free by the power of the living God. మరి తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క శక్తితో, పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వారు విడుదల నందును గాక. To walk in newness of life and his joy. మరి నూతనమైన జీవితం వారు పొందుదురు గాక. I pray for everyone that works on this project, this gospel project. మరి ఈ యొక్క జూమ్ ద్వారా ప్రసరింపబడుచున్న సువార్త విషయంలో పాల్గొని ప్రతి వారి గురించి మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము. That you might bless them and help them in every way. మీరు ఆశీర్వదింపబడి అనేక మందికి ఆశీర్వాదంగా ఉండులాగున. In Jesus' name we pray. ఈ ప్రార్థన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. జ్యోతి sister Sandhya. సిస్టర్ సంధ్య. Okay. We want to pray for Josie's sister Sanja. She's new to Kuwait. We want to pray that God will provide a job and that she will get settled here. సహోదరి సంజయ్ యొక్క సహోదరి జ్యోతి గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము. ఆమె క్రొత్తగా కువైట్ వచ్చి ఉన్నది. Lord, we just come to you on behalf of Sanja. We just pray that you will just provide a place of work for her, the perfect position that will be the right position to provide the money that she needs for finances, but also just a wonderful workplace, a positive place to be. మరి సహోదరు గురించి దేవుని అడుగుచున్నాము. ఆమెకు మరి ఈ కువైట్ లో మంచి ఉద్యోగం రావాలని, మరి మంచిగా ఆమె స్థిరపడాలని, ఆమె యొక్క ఆర్థిక అక్కర్లన్నీ తీర్చబడాలని ప్రభువా మీ కృప దయచేయండి. Lord, we know that you care about all of our needs and that you will meet our every need because you are Jehovah Jireh, our provider. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీరు సమస్తము దయచేయుడు, మీరు యెహోవా జైరా కనుక మాకు సమస్తము దయచేయు దేవుడైనందుకు మీకు వందనాలు. And Lord, in addition to work, we just pray that you help her to get settled, help her to be comfortable here and just feel like she's at home here, Lord. ఈ యొక్క కువైట్ లో ఆమె స్థిరపడి నెమ్మదితో సంతోషంతో ఉండులాగన ప్రభువా ఈమెకు కృప దయచేయండి. We pray you'll give her opportunities for fellowship with other brothers and sisters in Christ, that she might have that support that she needs, Lord. ఈ మరి ఆమె కువైట్ లో ఉంటుండగా అనేక మంది సహోదరులతో సహవాసం కలిగి ఉంటుటకు, క్రీస్తునందు సహవాసం కలిగి ఉంటుటకు, ఆదరింపబడుటకు ఆమెకు కృప దయచేయమని ప్రార్థన చేయుచున్నాను. And Lord, we look forward to hearing wonderful praise reports of the job you'll provide for her and everything that will just fall into place, Lord. మరి మేము రాగల దినాల్లో ఆమె ఒక మంచి సాక్ష్యము, జాబ్ దొరికినది, మరి ఉద్యోగం వచ్చి ఉన్నదని గొప్ప సాక్ష్యం చెప్పుటకు మేము వినాలని ఆశపడుచున్నాము. And we give you all the praise and we thank you in Jesus' name. మీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లించి ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము. ఆమేన్. We pray for all the churches in Kuwait. ఈ కువైట్ లో ఉన్న ప్రతి విధమైన సంఘం గురించి మేము ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుచున్నాము. Heavenly Father, we thank you for the opportunities that exist in this place to share the gospel. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, ఈ కువైట్ లో మరి ఇటు రీతిగా అవకాశాలు మీరు దయచేస్తున్నందుకు వందనాలు. We pray for every church where the gospel ప్రతి ఒక్క is సంఘం preached. గురించి, సువార్త ప్రసరింప చేసే ప్రతి ఒక్క సంఘం గురించి మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. Where Jesus Christ is lifted up as King of Kings and Lord of Lords. రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే గణపరచబడాలి, ఎత్తబడాలి అని మేము ఈ సంఘముల ద్వారా మరి గణపరచబడాలని మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము. I pray that you would guide all the churches. ప్రతి సంఘమును మీరు నడిపించుదురని, పరిశుద్ధాత్మ నడిపించుదురని మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము. That you would lead them by the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ప్రతి సంఘమును మీరు నడిపించుదురని మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము.
that they might hear what the Spirit of God is saying to the church. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘములకు ఏదైతే చెప్పుచున్నాడో వారు వినులాగన పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని ప్రార్థన చేయుచున్నాము. I pray that they not feel isolated. మరి ఏ సంఘము కూడా విడవబడిన సంఘముగా కాక మరి ఒంటరి సంఘముగా కాక మరి అందరితో కలిసి ఉండి సహవాసం కలిగే సంఘములుగా ఉండాలని మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము. But they might rejoice as being part of the family of God. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క మరి ఆ కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్క సంఘము సంతోషించులాగన మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము. May the anointing of the Holy Spirit break all the yokes of bondage. ప్రతి ఒక్క మరి ఆ యొక్క భారము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో విరవబడును గాక. We pray in Jesus' name. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Amen. We want to lift up the elders, especially those who are having knee pain and struggling getting around. We just pray that God will bring healing to them right now in the name of Jesus. మరి అనేక మంది వృద్ధులు వయసు మళ్ళిన వారు వారి యొక్క మరి ఎముకలలో మరి మోకాళ్ళ నొప్పులు అటువంటి నొప్పులు ఉంటున్నావు కనుక వాటి గురించి మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుచున్నాము. Heavenly Father, we pray for the elders. We pray that you will bring them healing to their bodies, especially their knees, Lord God. పరలోకమందున మా తండ్రి మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించున్నాం ప్రభువా. వృద్ధుల గురించి వయసు మళ్ళిన వారి గురించి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ మోకాళ్ళ నొప్పుల గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించున్నాం తండ్రి. Lord, you created us in your image, and we know that all things are possible with you. We just pray that you'll take this knee pain away. మమ్మల్ని మీ స్వరంలో సృష్టించుకుని ఉన్నారు ప్రభువా. మీకు సమస్తము సాధ్యమే. ఈ యొక్క మోకాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ల నొప్పులు మీరు ముట్టి స్వస్థత దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము. Lord, we pray that you'll take away all discomfort, all pain. Let them be healed in the name of Jesus. ప్రతి ఒక్క బాధను ఈ యొక్క నొప్పిని పూర్తిగా ప్రతి ఒక్క నుంచి తీసివేయమని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో స్వస్థత ప్రకటించుచున్నాము. We know that you are Jehovah Rapha, our healer. మీరు స్వస్థపరచు యెహోవా కదా ప్రభువా. Lord, help them be able to walk and stand and go up and down stairs with no pain whatsoever. ఈ దినము నుంచి వారు ఏ విధమైన మరి బాధ మోకాళ్ళ బాధ లేకుండా చక్కగా ఎక్కుటకు దిగుటకు నడుచుటకు వారి కృప దయచేయండి. Lord, let there be no hindrance for them serving you. మిమ్మల్ని మీ పరిచర్లో వారికి ఏ విధమైన అవరోధం లేకుండా ఆశీర్వదించండి. And we give you all the praise in your precious name, Jesus. మీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగును గాక. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. We want now to pray for Kavita రెడ్డి Kavita Reddy from her sickness. Heavenly Father, you know exactly what this sickness is and the details of it. పరలోకపు తండ్రి, మీకు ఈ యొక్క సహోదరి కవిత రెడ్డికి ఏ విధమైన మరి వ్యాధి ఉన్నదో ఏ విధమైన అస్వస్థత ఉన్నదో మీకు తెలుసు. We pray that you might move in their life మీ యొక్క జీవితంలో మీరు తాకుదురుగాక. and give her healing in the name of Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమెకు స్వస్థత దయచేయబడును గాక. Touch her and let her begin to feel your strength even right now. ఈ సమయంలోనే మీరు ఆమెను ముట్టండి, ఆమెను బలపరచండి, ఆమెకు స్వస్థత దయచేయండి. Set her free from whatever malady it is. ఏ విధమైన మరి ఇక్కడి నుంచి ఆమె ఉన్నప్పటికీ, ఏ విధమైన వ్యాధి నుంచి ఉన్నప్పటికీ ఆ వ్యాధి నుంచి ఆమెకు విడుదల దయచేయండి ప్రభువా. We pray that the sickness will go in Jesus' name. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఆ యొక్క వ్యాధి పోవును గాక. And that she will be free from it. ఆ యొక్క వ్యాధి నుంచి ఆమె పరిపూర్ణమైన విడుదల స్వస్థత పొందును గాక. We thank you and we give you all the glory in Jesus' name. మీకే సమస్త మహిమ ఘనత అర్పించుచు మీకు వందనములు చెల్లించున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Next, we want to pray for Rajamani. రాజమణి. She's having cold and cough. Okay. We want to pray for Rajamani, who's having a cold and cough. We want to pray for healing. మరి రాజమణి సహోదరి రాజమణి గురించి సమయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాము. ఆమెకు రొంప దగ్గు జలుబు ఉన్నది. Heavenly Father, we just come to you on behalf of Rajamani and we just pray for complete healing. రాజమణి పక్షముగా ప్రభువైన తండ్రి మీకోసం మీ సన్నిధిలో రాజమణిని ఎత్తుపట్టుకొంచు ప్రార్థన చేస్తున్నాము. We pray that you'll clear her sinuses, help her not to have this congestion. ఆమెకున్న జలుబు, ఆమెకున్న రొంప పూర్తిగా తీసివేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము.
Help her to be able to breathe deeply and freely. ఆమె చక్కగా ఊపిరి తీర్చుకునేలాగన క్లియర్గా ఉండేలాగన మీరు దయచేయమని ముట్టి శ్వాస దయచేయమని వేడుకొంచున్నాము. Help her to have energy and strength, Lord God. దయచేసి ఆమెకు కావలసిన శక్తిని బలమును దయచేయండి. Help her to be able to return to her daily responsibilities with no hindrance whatsoever. ఆమె యొక్క అనుదిన చర్యలు చక్కగా చేసుకుంటే కావలసిన బలమును శక్తిని మీరు దయచేయండి. As she gives God the glory for her healing. మీకే స్వస్థత బట్టి మీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లించులాగా ఆమెకు మీరు స్వస్థత దయచేయండి. And we thank you, Jesus, in your precious name. Amen. మీ నామమునకు వందనములు చెల్లించి ప్రార్థన అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. శృంగారమ్మ ఆంటీ శృంగారమ్మ Grandma's aunt's health and the daughter-in-law and grandchildren. Yes. Heavenly Father, we lift up this family to you and we ask that you will move. ప్రభు అయిన తండ్రి ఈ యొక్క కుటుంబం గురించి మీ సన్నిధిలో ఎత్తిపట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాము. Meet these needs. There's nothing too hard for you. మీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. ఈ కుటుంబంలో ప్రతి అక్కర మీరు తీర్చండి. And I pray that you will touch each one of their lives. మరి ఈ కుటుంబంలో శృంగారమ్మ గారితో సహా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ముట్టుదురుగాక. Touch their bodies and give them strength. శృంగారమ్మ గారికి మీరు ముట్టి ఆమెకు కావాల్సిన బలము మీరు దయచేయండి. Be with them and direct them. ఈ కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు ఉండి నడిపించండి. Lead them in the way of life everlasting. మీ యొక్క నామంలో వారికి మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చుచు వారిని అనునిత్యము నడిపించండి. As they call upon your precious name. మీ నామమునెత్తి వారు ప్రార్థన చేయుచుంటగా వారిని మీరు కాపాడి నడిపించండి. And we thank you for each one of them. కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరి గురించి మీకు వందనములు చెల్లించున్నాము. And pray that your plan for their life might be carried out. వారి ఎడల మీ ఉద్దేశములు నెరవేరేలాగానే మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము. So that Christ is glorified. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జీవితం ద్వారా మహిమపరచబడులాగున. In Jesus' name we pray. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాం తండ్రి. Amen. This is Geetanjali. He is pregnant. We want to pray for Geetanjali and her soon to be born baby. గీతాంజలి గురించి సహోదరి గీతాంజలి గురించి ఆమె జన్మించబోయే శిశువు గురించి మేము ప్రార్థన చేయదలుచుకున్నాము. Heavenly Father, we just come to you on behalf of Geetanjali, Lord. పరలోకపు తండ్రి గీతాంజలి పక్షముగా మీ పాద సన్నిధికి మేము వచ్చుచున్నాము. We pray for this precious child in her womb. గీతాంజలి గర్భంలో ఉన్న ఆ ప్రశస్తమైన శిశువు గురించే మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము. We know that children are a gift from God. మరి కుమార్తెలు దేవుడు అనుగ్రహించే బహుమానమని మీ వాక్యంలో చెప్పబడి ఉన్నది కదా. We just pray you'll give her a safe delivery with no complications. ఏ విధమైన కష్టములు లేకుండా సులభమైన కాన్పు ఆమెకు దయచేయమని గీతాంజలి నిమిత్తమై ప్రార్థన చేయుచున్నాము. Help her deliver a happy, wonderful, beautiful baby, Lord. చక్కటి అందమైన ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డకు ఆమె మరి కాన్పు ఇచ్చేలాగానే మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము. Lord, we know that you have your hand upon this child. ఆమె గర్భంలో శిశువుపై మీ యొక్క కృపాహస్తం ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు. We just pray that you will encamp your angels around about the mother and the child both. మరి తల్లి మరి గర్భంలో శిశువు కోసం మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయుచున్నాము. That they might both be in good health. తల్లి బిడ్డలు కూడా సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం కలిగి ఉండాలని ప్రార్థన చేయుచున్నాము. Just bless this family, Lord, as they welcome a new little one to their lives. ఈ యొక్క కుటుంబాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి. ఈ కుటుంబంలోకి వచ్చే ఆ యొక్క శిశువుని మీరు ఆశీర్వదించండి. Help this child to grow up knowing you, Jesus. ఆ గర్భంలో శిశువు దినదినము అభివృద్ధి పొందుటకు మీ కృప దయచేయండి. And help the parents and give them strength as they're raising this child. మరి జన్మించిన తర్వాత ఈ బిడ్డను మీ నామహిమార్థమై తల్లిదండ్రులు పెంచుటకు మీ కృప దయచేయండి. And we give you all the glory. మీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం In చెల్లిన గాక. Jesus' name. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Heavenly Father, we lift up the Zoom participants to you. పరలోకపు తండ్రి మీ సన్నిధిలో ఈ జూమ్లో పాల్గొంచున్న ప్రతి ఒక్కరిని పంచున్న ప్రతి ఒక్కరిని మేము ఎత్తి పట్టుకొంచున్నాము.
I pray that you'll bless each one వారిలో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించలాగని మేము ప్రార్థించున్నాము. that's participating this evening. ఈ దినము జూమ్లో పాలుపంచులు పొందుకున్న ఈ యొక్క స్వార్థ పరిచయలో పాలుపంచులు పొందుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి. I pray that they might be anointed by the power of your మీ Holy యొక్క Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వారు తాకబడులాగానే మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాను. And given the ability to share Christ and his power and love. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ వారు మరి ఇతరులకు పంచులాగానే వారిని ఆశీర్వదించండి. We pray that all over the world that the Spirit of God will move. మరి మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము ప్రపంచమంతా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి ప్రసరించలాగాను చలించలాగాను మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము. That you might take this ministry and enlarge it. ప్రభువా ఈ యొక్క పరిచర్యను మీరు అభివృద్ధి పరచండి, విస్తరింపచేయండి. That people in other countries might know the love of God. మరి ఈ పరిచర్య ద్వారా మరి ఇండియాలో మాత్రమే కాదు వివిధ దేశాల్లో అనేక మంది మరి సువార్తను తెలుసుకునేలాగా ఈ యొక్క పరిచర్యను మీరు ఆశీర్వదించండి. That they might reach the hand of the Savior. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క హస్తమును వారు పొందులాగన తాకులాగన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించండి. The nail-scarred hand. మరి ఆ యొక్క మేకులు గుర్చబడిన ఆ యొక్క మా కొరకై గాయపడిన హస్తాన్ని ప్రతి ఒక్కరు అందుకునేలాగన ఈ పరిచర్య ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించండి. And find salvation in Jesus Christ. మీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో వారి రక్షణ విమోచన పొందులాగన వారిని ఆశీర్వదించండి. I pray that you'll bless these participants. ఈ యొక్క జూమ్ పరిచయలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించండి. Let your angels encamp about them. వారి చుట్టూ మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవదూతల యొక్క కాపుదల మీరు ఉంచమని వేడుకొంచున్నాను. Protect them. కాపాడండి. May the Holy Spirit encourage them. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిని బలపరచును గాక, ప్రోత్సహించును గాక. Give them comfort and confidence. వారికి ధైర్యం దయచేయను గాక, సమాధానం దయచేయను గాక. That only you can give. ఆ శాంతి సమాధానములు మీరు మాత్రమే ఇవ్వగలరు. In the precious name of Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రశస్తమైన నామములో ప్రార్థన చేయుచున్నాము. ఆమేన్. Next, we want to pray for the students who are seeking admission to higher studies. As a English professor, I understand how this is a really need for prayer because people need to have that guidance when they're going into higher education. ఎవరైతే మరి ఉన్నతమైన చదువుల కోసము ఉన్నతమైన చదువుల ప్రవేశం కోసము ఆశపడుచున్నారో వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలని మేము ఆశపడుచున్నాము. నేను ఇంగ్లీష్ ఉపాధ్యాయురాలను కనుక నాకు తెలుసు మరి విద్యార్థులకు ఎటువంటి యాంగ్జైటీ ఉంటుందో ఎటువంటి మరి ఆశ ఉంటుందో నాకు బాగా తెలుసు కనుక నేను ప్రార్థన చేయబోచున్నాను. Heavenly Father, we come to you on behalf of those who are seeking admission to higher studies. ఎవరెవరైతే తండ్రి మరి ఉన్నతమైన విద్య కోసం ఆశపడుచున్నారో ప్రవేశం కోసం ఆశపడుచున్నారో వారి నిమిత్తమే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. పరలోకపు తండ్రి, Give them your guidance and direction. మీ యొక్క నడిపింపు మీ యొక్క ఉద్దేశములు వారికి తెలియచేయండి. Lord, take away all anxiety and give them your peace beyond వారికి understanding. ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆందోళన తీసివేసి వారికి శాంతిని సమాధానాన్ని మీరు దయచేయండి. Help them look to you, the author and finisher of our faith. మరి విశ్వాసకర్త అన్న మీ వైపు చూచి వారు కొనసాగలను వారిని ఆశీర్వదించండి. Knowing that you have everything under control. మీరు సమస్తము మీ ఆధీనంలో ఉంచుకున్నారన్న ఆ యొక్క నిర్ధారణ వారికి దయచేయండి. Don't let them worry, but let them put their trust in you, Jesus. వారు ఏమాత్రము చింతించకుండా మీ అందు విశ్వాసం ఉంచేలాగా వారిని బలపరచండి. Lord, your word says that you have a plan for us, plans to give us hope in the future. మీరు మీ వాక్యంలో మేము చదువుచున్నాం కదా, మా ఎడల మీ ఉద్దేశాలు ఉన్నతమైనవని, అటువంటి ఉద్దేశాలు వీరి ఎడల మరి నెరవేర్చమని వేడుకొంచున్నాము. And I pray you will guide them according to your master plan for their lives. మీ యొక్క ఉన్నతమైన ఉద్దేశం ద్వారా వీరిని నడిపించుదరని మేము విశ్వసించున్నాము. Give them the knowledge they need to be able to be successful. వారికి కావాల్సిన జ్ఞానమును వారు మరి విజయం సాధించడానికి కావాల్సిన జ్ఞానమును వారికి దయచేయండి. But more than that, let them give all the glory to God. అంతకన్నా ముఖ్యంగా వారు మిమ్మల్ని మహింపరచలాగా వారిని మీరు ఆశీర్వదించండి. For you alone are worthy of all praise. మీరే సమస్త మహిమకు గంతకు పాత్రుడు కదా ప్రభువా.
And we thank you and praise you. మీకు వందనములు చెల్లించి ప్రార్థన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. We have a prayer request for those that are taking exams. She already paid for that one. The next one. This was Sims, writing. Writing the exams. Writing Okay. exams. Right. Heavenly Father, we lift up those that are writing, taking exams. We pray that you will bring to their remembrance the things they've studied. పరలోకపు తండ్రి, మీ సన్నిధిలో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము. ఎవరైతే పరీక్షలు సిద్ధపడుచున్నారో, పరీక్షలు రాయుచున్నారో, వారు చదివినదంతయు, వారు నేర్చుకున్నదంతయు వారి గమనములకు తీసుకురామని, వారి జ్ఞప్తికి తీసుకురామని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. Will you give them comfort and confidence? వారికి మరి మీ శాంతిని మరి సమాధానాన్ని దయచేయండి. ఎగ్జామ్స్ చక్కగా రాయలాగిన వారికి మరి స్థిరమైన మనసు మీరు దయచేయమని వేడుకొంచున్నాము. So that their heart doesn't beat too fast. వారి యొక్క హృదయం ఏ విధమైన ఆందోళన లేకుండా ప్రభువా నెమ్మది వారికి దయచేయమని వేడుకొంచున్నాము. Or their mind go blank. ఏ విధంగానూ వారు మరి జ్ఞాపశక్తి కోల్పోకుండా, ఏ విధమైన తొందరపాటు లేకుండా వారు బలపరచలాగా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము. But may they be filled with the Spirit of God. వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిలాగా ప్రార్థన చేస్తున్నాము. And may you open doors that no man can open. వారికి కావలసిన తలుపులు వారి తీయండి ప్రభువా. వారి ముందు వారికి తెరవబడిన తలుపులు ఏ విధంగానూ మూయబడకుండా వారిని బలపరచండి. And lead them in your plan for their life. వారి యొక్క జీవితంలో మీ ఉద్దేశంలో ఏమై ఉన్నావో, మీ ప్రణాళికలు ఏమైనావో వాటి వైపు మీరు వారిని నడిపించమని వేడుకొంచున్నాము. May they surrender their will to you. వారి మీ చిత్తమునకు వారి తమను తాము సమర్పించలాగిన వారిని మీరు ఆశీర్వదించండి. And when they do, that they might walk in joy. మీ యొక్క చిత్తము ప్రకారం వారు నడిచినప్పుడు ఎంతో సంతోషంతో ఆనందంతో నింపబడును గాక. And have the peace that Jesus gives. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇచ్చే సమాధానము వారి హృదయంలో నివసించును గాక. Not as the world gives. మరి ఈ లోకం ఇచ్చే సమాధానం కాదు కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇచ్చే సమాధానం వారి హృదయంలో ఏలును గాక. But his supernatural peace. అద్భుతకరమైన శక్తి వారికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇచ్చే సమాధానము అద్భుతకరముగా వారి హృదయంలో ఉండును గాక. Touch their hearts, we pray. వారి యొక్క హృదయాన్ని మీరు ముట్టండి, తాకండి. And lift them up. వారిని మరి బలపరచండి, వారిని సంతోషపరచండి. In Jesus' name. వారిని ఉత్తేజపరచండి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ ప్రార్థన అడుగు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Okay, let's sing this song. Yeah, if you want to sing a song or a close with a prayer, that's okay. Okay. Well, what you're looking at. Praying for the young people that are taking tests and things like that. I want to, Jenny and I want to sing a song that one of my friends wrote years ago. కొన్ని సంవత్సరముల క్రితము నా యొక్క స్నేహితుడు రాసిన ఈ పాటను ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే పరీక్షలు రాయిచున్నారో, ఎవరైతే పరీక్షలు సిద్ధపడుచున్నారో వారిని ఉత్తేజపరుటకు, వారిని ప్రోత్సహించుటకు ఈ పాట మేము పాడుచున్నాము. He's gone to be with the Lord. మరి ఈ పాట రాసిన వ్యక్తి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళి ఉన్నారు. But the songs that he's written are going on. ఆయన పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఈ దినాల్లో ఈ పాటలు అనేక చోట్ల పాడబడుచు అన్నవి. And this song says, Lord, you're looking out for me. ఈ యొక్క పాట అర్థం ఏంటంటే, ప్రభువా నీవు నన్ను చూచుచున్నావు, నన్ను వీక్షించున్నావు, నన్ను కాపాడుచున్నావు. Lord, you're looking out for me, things I see and cannot see. You're the one who knows my every deed. You can see beyond the end. You know where all things begin. Lord, I know you're looking at me. And all around. Lord, you're
always the same. You're the one I need. Lord, I know you're looking out for me. For you always lead the way, and cheer me enough. Lord, I know you're looking out for me. In the sunshine, Lord, I know you're always for the I need. Lord, I know you're looking out for me. In the sunshine, all around, Lord, always the same. You're the one I need. Lord, I'm looking out for me. Lord, I'm looking at me. Lord, I know you're looking out. Praise the Lord. ప్రైజ్ లార్డ్. ఏ విధమైన వాతావరణం అయినప్పటికీ, అది మరి ఉదయం అయినప్పటికీ, వర్షం వచ్చినప్పటికీ, ప్రతి ఒక్క సమయంలో ప్రభువా మీరు మమ్మల్ని చూచున్నారని మాకు తెలుసు. మా మా యొక్క ప్రతి అక్కర్లో మీరు చాలినంత దేవుడిగా ఉన్నారని మీరు మాకు తెలుసు. అందుని బట్టి మేము సంతోషించున్నామని ఈ పాట యొక్క అర్థము. అనగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకెల్ల వేళలా మనతో తోడుగా ఉండునని ఈ పాట ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాము. Close with prayer. Praise the Lord. Let's go to the Lord in prayer as we close this evening. And may God bless each and every one of you. ఈ రాత్రి సమయంలో మన యొక్క కుటుంబాన్ని ముగించుకుందాము. ప్రార్థన ద్వారా మీలో ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. It has been our honor and privilege మేము మీతో ఉండటం మాకెంతో సంతోషము, మాకెంతో ఆశీర్వాదము. to speak to you this evening. ఈ సాయంకాల సమయంలో మీతో మరి వాక్యం పంచుకుంటూ మీతో మాట్లాడటకు మాకు ఇవ్వబడిన అవకాశం బట్టి మేము ఎంతగానో సంతోషించున్నాము. As an ambassador for Christ. క్రీస్తు యొక్క రాయబారులుగా మీ మధ్య మేము సంతోషించున్నాము. And my calculation, నా యొక్క అంచనాలో, that's a wonderful thing to put those together. మరి ఇటు రీతిగా మనము సంతోషించుట మరి ఎంతో దీవెనకరము, ఆశీర్వాదకరము. To be able to speak to you on behalf of my Heavenly Father. నా పరలోకపు తండ్రి పక్షంగా మీతో మాట్లాడక దేవుడు మాకు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి మేము ఎంతగానో సంతోషించు వందనములు చెల్లించున్నాము. Heavenly Father, I thank you for this opportunity this evening. నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ సాయంకాల సమయంలో మీరు మాకు అనుగ్రహించిన అవకాశం మీకు వందనములు చెల్లించున్నాము. To lift up the King of Kings and Lord of Lords. ప్రభులకు ప్రభు, రాజులకు రాజైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమును కనపరచుటకు మాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి వందనాలు. Your word says that Paul planted and Apollos watered and God gave the increase. మీ వాక్యం చెప్పుచున్నది, మరి అపోల్లో నాటి ఉన్నాడు, పౌలు దానికి మరి నీరు దయచేస్తున్నాడు, కానీ అభివృద్ధి దయచేసిన వాడు దేవుడే అని వాక్యం చెప్పుచున్నది. I thank you for the opportunity to encourage the body of Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సంఘము, శరీరమైన సంఘమును మరి ప్రోత్సహించుటకు మీరు మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు. I thank you for the opportunity to speak to those that perhaps don't know you. మిమ్మల్ని తెలియని వారి గురించి మీకోసం మరి స్వార్థను ప్రసరింప చేయుటకు మీరు మాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీకు వందనములు. I pray that they might turn from their sins. వినిచిన వారిలో కొంతమంది దేవుడు తెలియని వారు ఉండవచ్చు. వారి దేవుని వాక్యము విని మరి వారి దేవునితో స్థిరపడుదురుగాక. Turn from this world that's let them ఈ లోకం down. నుంచి మార్చబడి పరలోక రాజ్యం వైపు వారు చూచుదురుగాక. And trust Christ in His mercy this evening. ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామమును, ప్రభు యేసుక్రీస్తు కృపలో వారు నమ్మికుంచుదురుగాక. Call upon your saving name. మీ యొక్క రక్షణ నామములో వారు మిమ్మల్ని ప్రార్థించుదురుగాక.
I pray that they might be set free to walk in newness of life. మరి నూతన జీవంలో వారు నడిచేలాగా విమోచింపబడిలాగా ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి. And serve the one true and living God with all their heart. సత్యవంతుడు నిత్యుడైన దేవుని వారు సేవించలాగా ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి. I ask that in Jesus' name for his glory alone. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామ మహిమార్థమై ప్రార్థన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. God bless you everybody. అందరికీ వందనాలు. God bless you all. We love Amen. you. We'll keep praying for Praise you. the Lord. Praise the God Lord. bless you.